हेलो। आज आम्बे गोटे गप शुणा जीवा। गोटे गप आज दर्शक बंधु मान गोटे शुणाइबी। गपटी हेउची परिवर्तन। गोटे व्यक्ति केमती परिवर्तन हुए सही परिस्थिति को मु आज कहिबी। गोटे ग्राम रे गोटे मारुति नामक व्यक्ति थिला। से रांधुनिया होइथिला, भल रांधि मध्य हेले तार गर्व थिबारु से गर्व करुथिबारु ताको केही मध्य रांधिबा पई डाकंती नै। तार गोटे बापा थाए। तार बापा को समस्ते रांधिबा पई डाकितांती एवं तार बापा सबु स्थान को जाई से ग्राम रे रंधा बड़ा करि थाए एवं बहु टंका मध्य अर्जन करि थाए। तांको सही मारुतिर बापार ना होची भीम। से भीम अनेक टंका रोजगार करि थाए एवं मारुति को बसी खाऊ थाए, तुच्छारे खाऊ थाए। दिने तांको गाँर धर्मराज नामक जड़े धनी व्यक्ति, से व्यक्तिटी ता पुओ को अनेक पाठ पढ़ाइला एवं पढ़ाइला क्षणी ता पुओ राजधानी गोटे स्थान रे चाकरी पाइछि। सही समय रे तार बंधु बांधव माने ताकू भोजी खाइबा पई बहुत जिदखोर धरिले। तेणु सही धर्मराज नामक व्यक्ति भोजी देवा पई गोटे सबु व्यवस्था करिला एवं तार बंधु बांधव मानक समस्त को निमंत्रण कला। सही भीमसेन को सही धर्मराज नामक व्यक्ति रांधिबा पई निमंत्रण देइथिला एवं ताकू कहिथिला। हेले भोजीर हठात भोजीर ता पूर्व दिन तार देह खराब होई गला। तेणु सही धर्मराज निराश होई निरुपाय होई शेषरे किछि कार्य करि न पारी मारुति को रंधा पई डाकिबा को गला एवं सही मारुति को रांधिबा पई डाकी आनिला। मारुति जेते बेले रांधिबा को आसिला एवं रांधिबा घर को पाद देइछि, सेठारे अनेक अभियोग प्रदान करिछि, अभियोग देइछि। सेठारे कहिछि पात्र कोठी अनेक अभियोग, काठ ओदा अछि, खाद्य पदार्थ भल नाही इत्यादि अनेक अभियोग माने दर्शाइला। धर्मराज ताको मारुति को तार स्वभाव जानी, तार सही गर्व को जानी से चुप होई ताको सबु सही गले एवं कहिले कोन कम अच्छी किंबा कौनसी असुविधा अच्छी कह मु तुमको निश्चित भाव रे मु प्रदान करिबी एवं सबु जिनिस गुड़ाक उपस्थापन बा तुम पाखक मु पहुंचाई देबी। मोर बंधु बांधव माननकु खाइबा पई दरकार। काहेकि ना से जानी छंती कोनसी जदी किछि कथा कहि दियंती ताहेले बंधु बांधव माननक आगरे तार सबु सम्मान गुड़िक पलाई जिवो। तेणु सही किछि कथा बिगिड़े न जिबा पई बंधु बांधव मान अछंती बोली सेति पई से तांको सबु सह्य करे नै छंती। रोसई करू करू से मारुति धर्मराज कहिला जे अनेक किछि कम अछि एवं ताहा मते दरकार। तेणु धर्मराज कहिले हाँ मारुति, तुम बापा जहा मते रंधा पाई
କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ତୁମଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଏହା କହି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଣି ତା ରନ୍ଧାଘରରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ 2 ଗୁଣ ଆଣି ଆଉ ବି ଯେତେ ବେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କହିଛି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ତା ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେ ଅନେକ ଗର୍ବୀ, ତେଣୁ ସେ କହିଛି ମୁଁ ଏମିତି ରାନ୍ଧିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିରେ ହାତ ଚାଟି ଖାଇବେ। ତାର ଗର୍ବ ବହୁତ, ତେଣୁ ସେ ଗର୍ବ କରି କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ରାନ୍ଧୁଣି, ମୁଁ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଣି, ମୋ ବାପା କିଛି ଜାଣେନି। ଏବଂ ତା ବାପାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ଡବଲ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ଆଣିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦେଲେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମରାଜ ସହି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇଆ ସେହି ମାରୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ରାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଭଲ ରାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ତାର ରନ୍ଧା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଧର୍ମରାଜର ବନ୍ଧୁଗଣ ଖାଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତାପରେ ବିତିଗଲା ପରେ ଭୀମ, ସେହି ମାରୁତିର ବାପା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା। ଯାହା ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା, ତାର ମାରୁତିର ପଇସା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପେଟ ପୋଷିବି। ସେ ତାରଙ୍କ ଗାଁର ସେହି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାନ୍ଧୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ରାନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ବେତନ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ ଜମିଦାର ପାଖକୁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥାଏ, ସେହି ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କାମ କର ଏବଂ ସେହି ଜମିଦାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ କାମ ଦରକାର ଅଛି, ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କାମ କର, ସେଠାରେ ଭଲ ପଇସା କମାଇବ, ଭଲ ଦରମା ପାଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରୁତିଟା କହିଛି, ହଁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ପାଖରେ ରୋଷେଇ କାମ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଥାଏ, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହେ, ମୋ କଥାରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ତାପରେ ସେଇ ମାରୁତିଟା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ମୁଁ ସେହି ଭୋଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କଥା କଟୁ କଥା କହିଥିଲି, ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇଥିଲି, ଆପଣ ତ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ସେଦିନ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ, ତୋର ସମସ୍ତ
କଥାକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରି ନେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ କଟୁ କଥା। ସେ କଟୁ କଥାକୁ ଯଦି ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜକୁ, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି ଏବଂ ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଲିପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇଆ କାମରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅହଙ୍କାର, ମୋର ଗର୍ବକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦିନଠୁ ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାରୁତିଟା ଅଭାବରେ ରହିଲା, ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହି ମାରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତାପରେ ସେହି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ରୋଷେଇଆ କାମ କଲା ଏବଂ ସେ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ରାନ୍ଧିବାରେ ବହୁତ ମାହିର ବା ରାନ୍ଧିବାରେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ତାର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଗପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗପର ବିଷୟବସ୍ତୁ।